السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
قبلهم ولا جان
النعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة العبادة على نعمة الأخوة على نعمة رمضان على نعمة ليلة القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Qaimin dan qaimat, musallin dan musalliyat, abidin dan abidat, muslimin dan muslimat. Allah merahmati kita semuanya dan memberkahi kehidupan kita. Amin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah bersumpah di dalam surat Al-Fajr tentang 10 hari
yang sedang kita jalani di bulan Ramadan. Ketika Allah berfirman, walayalin asyar, diawali dari ayat wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Dalam banyak tafsir, layalin asyar diantaranya adalah 10 di bulan Ramadan terakhir. Kita sekarang berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu hari-hari di mana Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya bahwa inilah hari dan malam di mana Allah menurunkan Lailatul Qadar kepada manusia. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semuanya. Amin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, ila akhir ayat. Coba kita jelaskan surat ini. Tentang Lailatul Qadar itu dijelaskan setidaknya dalam surat ini dan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nah, saudara-saudara hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir. Dalam sabdanya yang lain dia mengatakan itu di malam-malam ganjil. Dalam sabdanya yang lain dia juga mengatakan secara spesifik itu malam ke-23 atau malam ke-27. Nah, riwayatnya banyak tuh. Nah, ini malam ini adalah malam 27. Mudah-mudahan Allah takdirkan malam ini untuk kita semuanya sebagai malam Lailatul Qadar. Kalau nanti Bapak dan saudara dapat, insya Allah di antara yang dapat duluan daripada yang di Tangerang, karena ini ketinggiannya lebih dari Tangerang Selatan. Nah, saudara, untuk amannya memang hendaknya kita melakukannya di 10 hari bulan Ramadan terakhir. Ya, untuk amannya. Maka Rasul melakukan itu dengan mengencangkan ikat pinggangnya di 10 terakhir, mengajak keluarganya berlama-lama beriktikaf di masjid dalam rangka zikir, tilawah, kemudian tafakkur, tadabbur dan macam sebagainya. Intinya melakukan kebaikan di malam itu. Kita lihat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi ada 2 fokus di sini. Fokus pertama adalah tentang malam Lailatul Qadar itu sendiri. Yang kedua adalah tentang turunnya Al-Quran itu. Ya. Duduk dalam rangka iktikaf di malam Lailatul Qadar itu kemuliaan tersendiri. Dan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu juga kemuliaan tersendiri. Kalau berpadu 2 kemuliaan ini, membaca Quran, tilawah, tadarus, atau memaknai dan mendalami Al-Quran di malam kemuliaan itu, maka bertemulah 2 kemuliaan ini. Dan siapapun yang mendapatinya, insya Allah akan kemuliaannya. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, dijelaskan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saya baca dalam kitab Imam An-Nawawi, Al-Qadar itu punya 3 makna.
Makna pertama, al-qadr itu artinya sesat. Yang kedua, al-qadr itu maknanya mulia. Dan yang ketiga, al-qadr itu artinya ketentuan. Dia punya 3 makna ya. Tapi 3-tiganya bisa berkaitan dan tidak saling bertabrakan. Jadi yang pertama, al-qadr itu artinya sesat. Kenapa dimaknai dan ditafsirkan sesat? Berdasarkan ayat lanjutannya. Tanazzalul malaika war-ruhu fiha. Ya, nanti belajar sorof ya, belajar ilmu alam. Beda anzala dan tanazzala. Kalau anzala menurunkan, tapi kalau tanazzala itu turun terus-menerus bergantian, silih berganti. Redaksi dalam ayat ini adalah apa? Tanazzalul malaika. Berarti apa? Para malaikat saat malam itu dia turun berbondong-bondong, bergantian, dan banyak sekali sampai planet dunia ini sesak. Karena para malaikat ketika itu turun, tak terkecuali pemimpinnya para malaikat. Siapa itu? War-ruhu fiha. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Jadi bukan hanya anak buahnya, pimpinannya juga turun. Kalau pimpinannya juga turun berarti kan Masya Allah. Gitu. Dan malaikat itu jumlahnya banyak. Sebuah keterangan di dalam hadis, kalau yang pernah umroh, pernah tawaf, area tawaf itu kan penuh dengan orang tawaf. Itu kalau naik ditarik ke atas, ini kan putaran orang berdoa dan masif gitu. Naik ke atas itu ketemu satu titik namanya Baitul Ma'mur. Ya, di atas Baitul Ma'mur ada Baitul Izzah. Di sananya lagi ada Lauhil Mahfuz. Nah, ini alam yang gak bisa menjangkau kita. Bukan gak ada, karena gak sanggup kita. Ya, melihat kegelapan sana kita nggak tahu itu ada apa. Apalagi menembus alam yang seperti itu. Nah, dikatakan bahwa kalau ditarik ke atas, ketemu dengan satu tempat namanya Baitul Ma'mur, dan disitulah para malaikat itu berputar, bertawaf, dan setiap saat 70.000 malaikat tawaf, dan mereka gak balik lagi. Jadi tawaf nih selesai 70.000, terus masuk lagi 70.000, selesai lagi 70.000. Artinya apa itu? Banyak. Nah, pada malam Lailatul Qadar, malam yang sesak tadi itu sesaknya kalau para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Sayangnya gak kelihatan di saat malaikat turun ke dunia menyalangi orang-orang yang beriktikaf. Jadi kalau dasarnya ini, sesungguhnya nanti ketika Lailatul Qadar datang, ini mestinya jangan sempit ini, penuh dengan para malaikat. Nah, saudara-saudara yang berbagi, itu makna yang pertama. Jadi al-qadar artinya adalah sesak dan sempit, karena bergantian dan berbondong-bondongnya malaikat turun ke langit dunia. Ngapain mereka turun? Tak lain dan tak bukan untuk menyalami mereka yang malam itu sedang dalam melakukan kebaikan. Maka kata-katanya apa? Salamun hiya hatta mat'il. Hartono salamun hiya hatta mat'il. Pak Agung salamun hiya hatta mat'il. Pak Burhan salamun hiya hatta mat'il. Semuanya, Pak Kadar, Pak Muskan, Pak Arif, Pak Ipin, Pak siapa lagi? Pak Madin, apa lagi? Pak Solihin, apa lagi? Pak Momon, Pak siapa yang pojok?
Apa? Salamun hiya hatta taifah. Yang artinya apa? Salam, kesejahteraan dan keselamatan hatta sampai matla'il qadar, terbitnya matahari. Masya Allah. Cuma yang nyalaminnya malaikat, gak kayak nyalamin kita. Nah kalau malaikat nyalamin kayak kita, ya kan? Bisa langsung lepas kita. Ya, itulah penjelasan bahwa al-qadar itu sesaknya planet dunia dengan turunnya para malaikat. Kalau baca surat Al-Mursalat, Al-Mursalat urfa, fal-'asifati asfa, wan-nashirati nashra, fal-fariqati farqa. Itu menjelaskan tentang malaikat. Al-Mursalat urfa, demi malaikat yang diutus oleh Allah. Fal-'asifati asfa, wan-nashra, dan bertebarannya malaikat di semesta ini. Jadi dunia ini planet yang kecil dari planet yang lain, yang buat malaikat mungkin hanya jadi batu lompatan aja gitu, untuk ke planet yang lain. Jadi mau ke planet Jupiter dilompatin nih dunia, gitu. Tapi kan kecil betul, tertutuplah ini horizon. Ujung horizon sebelah sana tertutup oleh sayapnya para malaikat. Salamun hiya hatta taifah. Jadi nggak usah khawatir kalau pada saat malam itu ada yang nggak tersalami gitu. Ya, jangan khawatir. Walau dia duduk dan i'tikaf di pojok sana, tetap salamun hiya hatta taifah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, al-qadar itu artinya kemuliaan. Malam itu adalah malam kemuliaan. Siapa yang mendapatkan malam itu, mulia hidupnya. Kemuliaan dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif artinya karena satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Itu kalau dibagi umur manusia itu setara dengan 83 tahun. Siapa yang bakal tahu kita sampai umur 83 tahun? Enggak ada. Almarhum bapak meninggal berapa Bu? 79, mendekati umur 80 tahun. Ya, ini Pak Kandar ini umurnya kan pasti di bawah 60 kan? Kebayang gak kalau umur 80 seperti apa tongkrongannya? Ya kan gak segagah begini kan? Ya. Tapi dengan orang mendapatkan satu malam qadar, malam kemuliaan, bayangkan juga kalau dapatnya tiap tahun, dan bayangkan pula kalau dia berpuasa selama 20 tahun kali 20 kali 83, Masya Allah. Ini sebetulnya penjelasan ini itu adalah bukan keluhan, tapi semacam pertanyaan dari para sahabat. Ya Rasulullah, kita ini umat terakhir yang usianya ya 60-70 lah. Sementara umat terdahulu itu 1000 tahun, 900 tahun. Secara kuantitatif kita tidak akan bisa menyamai umur mereka. Tentu juga tidak bisa menyamai pahala ibadah mereka. 60 dibandingkan dengan 1000, nggak bisa nyamai Pak. Maka Lailatul Qadar adalah jawaban sekaligus kasih sayang Allah untuk umat yang dikatakan dalam Al-Quran khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Mulia hidupnya, mulia amalnya secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kualitatif itu artinya
kebaikan yang dikerjakan seorang hamba umat Rasul itu bukan satu catatannya, tapi dikali 10. Kalau Ramadan begini lebih berlipat-lipat lagi. Masya Allah. Makanya ada sebuah hadis yang berbunyi apa? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu tentang keutamaan, kelebihan Ramadan, pasti mereka akan mengharapkan dan menginginkan seluruh bulan dalam setahun itu adalah Ramadan. Seandainya tahu, cuma banyak yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, atau tahu tapi nggak mau gitu. Itulah Ramadan. Jadi kemuliaan. Dan yang terakhir, Lailatul Qadar artinya malam ketentuan. Ketentuan apa maksudnya? Ketentuan dari Allah bahwa hamba-Nya tertentu yang Allah kehendaki mendapatkan malam itu. Ketentuan bahwa malam itu terbaik, terpilih dan lebih baik daripada malam yang lain. Nggak ada yang lebih baik malam ini selain malam Al-Qadar. Itulah ketentuan Allah. Allah yang punya kewenangan untuk menyatakan ini terpilih, ini utama, dan yang lainnya tidak utama. Dan Allah juga yang menentukan siapa di antara hamba-Nya yang mendapatkan ketentuan itu. Nah, mudah-mudahan kita adalah salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Apakah datangnya kita ke sini kebenaran? Enggak ada yang kebenaran. Yang ada adalah ketentuan. Yang ada adalah kebenaran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa yang terjadi di muka bumi dan apa yang terjadi dalam diri kalian itu sudah ada catatannya masing-masing. Sudah ada ketentuannya. Allah yang tahu hari Sabtu 26 masuk 27 Ramadan 1445 di pesantren Anwari Madani Mulia dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut adalah ketentuan Allah berkumpul berada di sini, dan itu illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Sudah ada catatan yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada yang kebenaran. Yang ada ketentuan Al-Qadar. Maka Lailatul Qadar adalah malam ketentuan. Dan insyaallah ini ketentuan Allah untuk kita, untuk insyaallah mendapatkan kemuliaan dan sempitnya planet dunia ini karena banyaknya para malaikat yang turun. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau tahun depan? Tahun depan itu nggak ada yang pasti buat kita. Ini jangan-jangan itu terakhir kita di Ramadan. Ya bagus. Siapa yang mengira ayahanda tercinta bapak saya tahun lalu masih gagal, bahkan berharap masjid ini jadi beliau bisa mengisinya untuk ibadah. Tapi itu hanya angan-angan dan harapan. Ternyata setelah jadi beliau berulang ke hadirat Allah. Gimana asbab kematiannya? Cepat. Apakah itu hanya terjadi kepada ayahanda saya? Enggak. Likulli ummatin ajal. Karena setiap kita itu ada ajal. Dan ajal orang tidak pernah tahu. Ini bukan perkara tua atau muda, orang sakit atau orang sehat. Yang sakit bisa langsung meninggal, yang sehat banyak juga yang langsung meninggal. Nah, Al-Qadar, ketentuan ini berlaku untuk hamba-Nya, dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketentuan Allah untuk kita adalah ketentuan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, niatkan malam ini sebagai iktikaf kita di tempat ini, di masjid yang dimaknai dengan al-anwar, artinya cahaya-cahaya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dari mana cahaya itu muncul? Ya kalau
Di sini cahaya dari PLN. Tapi kalau cahaya nurani itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bercahaya bukan hanya masjidnya, tapi yang bercahaya adalah hati dan qalbu kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.